أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah malam tadi Engkau mematikan kami, dan kepada Engkau jugalah kami semua dikembalikan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la
قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا masalah internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan boleh komen ni. Tadi ada masalah, ada technical problem sikit. Assalamualaikum. Macam mana, dah okey ke? Okey. Dah. Okey. Tadi ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan. Okey. Dah okey, alhamdulillah. Terima kasih. Masalah teknikal ni. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan bertambahnya keampunan rahmat Allah, barakahnya redha Allah, sakinah dan mawaddah dalam kehidupan kita, keluarga kita, insya-Allah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita sambung lagi tazkirah ataupun kuliah yang berkait dengan peristiwa Isra wa Mi'raj yang berlaku ke atas Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang kita dah masuk hari ini siri yang ke 4 dah kan? Masuk 4 dah. Dan kita sudah dalam penceritaan kita ni, kita dah sapa Rasulullah SAW sudah didatangkan Buraq. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan satu peristiwa yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tunjuk maha suci dia, maha hebat dia. Ya. Menunjukkan kebesaran dan kerajaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa di dunia ini walaupun Rasulullah dihina, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperlakukan dengan perbuatan yang tidak baik, dihalau daripada negeri kelahirannya Mekah, pergi Taif, dibanding dengan batu, dan sehingga akhirnya balik ke Mekah dalam suasana Nabi ini adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk seluruh manusia. Ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Nabi kata, aku ni Rasul diutuskan oleh Allah untuk kamu seluruhnya, semuanya. Ya, dalam keadaan bukan kata dunia, ketika itu Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia. Islam tidak boleh menembusi lagi kota Mekah, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, dan seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka di sini Allah Taala bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang agung untuk melihat melihat kerajaan, kebesaran, jentera-jentera kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah melalui proses-proses ujian itu, Allah menjemput kekasihnya Nabi Muhammad SAW, nak beri motivasi, nak beri semangat, dan nak supaya Rasulullah SAW meyakini bahawa di sana ada makhluk yang bersama-sama beriman dengan dia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para malaikat, jin, makhluk Allah di langit ini semuanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita nak masuk fasa yang kita berhenti semalam tu. Nabi dah naik Buraq. Bila datang Buraq, maka Rasulullah SAW naik menunggang Buraq, naik atas Buraq. Jibril di belah kanan, Mikail di sebelah kiri. Dua malaikat ini escort Nabi sallallahu alaihi wasallam, escort Nabi. Lalu menunggang. Setelah dibuat persiapan roh dan jasad yang kita dah cerita, di belah dadanya, dicelup dalam air zam-zam jantung hatinya, lalu dimasukkan dengan hikmah iman, dipenuhkan dengan hilman, yakinan, islaman, di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehinggalah akhirnya bila datangnya Buraq ni, Nabi dah start naik menunggang. Bila Rasulullah SAW menunggang Buraq, Nabi kata, ketika Buraq meletakkan kakinya ke depan, kaki Buraq letak ke depan, Rasulullah SAW kata, aku melihat sayup mata memandang. Maknanya nampak jauh pandangan ke depan, sayup mata memandang. Tiba-tiba Rasulullah melihat kebun-kebun tamar yang banyak, menghijau penuh. Lalu Jibril berkata kepada Nabi SAW, inzil fasalli hahuna, Muhammad turun dan sembahyang di sini. Nabi disuruh turun dan juga solat dan sembahyang di situ. Sembahyang kita dah bincang, sembahyang ni ikut syariat dia selepas Nabi menghadap Allah Ta'ala. Sebelum turun malam tu, terimalah syariat ibadat solat. Hari kita sembahyang hari ni. Maka kerana tu umur Nabi ni 63 tahun. Nabi duduk di Mekah 53 tahun. Nabi duduk di Madinah 10 tahun.
Quran turun 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi tempoh turun Quran itu 23 tahun. Satu-satunya disebut oleh ulama syariat di Mekah ni di antara yang hebat. Ya Allah turunkan pada Nabi SAW dan pada kita semua umatnya ialah solat. Solat, ibadat solat itu. Hak selebihnya itu diturunkan di Madinah. Selebihnya di Madinah. Tapi yang asal yang Allah Ta'ala turunkan di Mekah adalah ibadah solat. Ya, ibadah solat. Kerana itulah sembahyang dianggap suatu perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuhal a'ma afdal, apakah amalan yang paling afdal? Amalan apa yang di dunia paling afdal kita buat, paling terbaik? Nabi kata, as-salat fi waqtiha, semayang pada waktunya. Summa ya Rasulullah. Selepas semayang tu apa Rasulullah? Nabi kata lepas semayang, al-birru bil walidain, membuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Summa ya Rasulullah, lepas tu apa lagi ya Rasulullah? Nabi kata al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa solat itu, sembahyang ini adalah satu perkara yang cukup-cukup penting. Ya. Dan diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sebab tu dipanggil solat itu ya, silatullah, muhadasah, muwajahah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kita semayang tidak ada lagi buruk. Tidak perlu lagi kita naik sampai ke langit ketujuh. Tetapi solat kita hari ini adalah secara langsung muwajahah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhadasah, kita berbicara dan bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika Nabi sampai di satu tempat kebun tamar banyak ni, Jibril suruh turun, inzil fasalli hahuna. Menunjukkan Nabi ni tempat-tempat dia berhenti ni Nabi semayang. Dan bukan Nabi, Jibril yang suruh Nabi solat. Ya, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, ini Isra, Isra. Waktu malam. Lepas Isyak. Ya. Yang pertama Isra dulu. Kita nak baca ni dua peristiwa ni, Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan ni daripada Mekah ke Baitul Maqdis waktu malam. Mi'raj naik ke langit, pendakian. Naik ke sapa langit ke-7, Sidratul Muntaha, Mustawa. Balik malam tu. Jadi menunjukkan Isra ini, perjalanan Nabi naik buruk ni, berhenti sini, berhenti sana ni, kita akan baca ni. Setiap tempat Nabi berhenti, Jibril suruh inzil, turun. Turun mana? Turun daripada buruk tu. Fasalli hahuna, dan sembahyang di sini. Yo. Sebab tu yo, nak ceritanya dalam peristiwa yang sebesar itu pun sembahyang tetap menjadi keutamaan. Dan solat ketika itu adalah solat mengikut syariat Nabi Ibrahim AS. Kalau kita baca beberapa hadis, pernah berlaku di Aqabah, ketika Bai'atul Aqabah, Rasulullah berwuduk dan Nabi sembahyang. Ada hadis menceritakan memang Nabi ni dah sembahyang sebelum tu, tapi sembahyang 2 rakaat. Sembahyang reka, sembahyang kalau ikut syariat Nabi Ibrahim AS. Mana dah ada, tapi dia bukan lagi 5 waktu sebagaimana ada lagi. Ada perbahasan ulama menyebut hadis-hadis bagaimana Nabi ni sebelum tu dah sembahyang. Yo, tetapi belum disyariatkan lagi untuk seluruh umat dia dengan apa yang ada hari ni, 5 waktunya sembahyang apa dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW bila sampai di Madinah, yo, Jibril kata inzil fasalli hahuna, turun dan sembahyang di sini. Nabi turun sembahyang. Lalu Nabi menunggang balik. Lepas sembahyang solat, Nabi naik balik buruk. Lalu Jibril bertanya, atadri aina sallaita? Tahukah Muhammad di mana kamu sembahyang ni? Ya, Jibril tanya Nabi SAW. Nabi
Jawab, qala la, tak tahu. Waktu kita ada orang tanya, kalau kita tak tahu, jawab tak tahu. Nah, hari ini masalahnya, yang kita tak tahu pun kita jawab juga. Akhirnya jadi satu polemik, jadi satu masalah yang lain pula. Ya. Jadi, sembahyang Nabi SAW itu, ya, lepas sudah solat, Jibril tanya, atadri aina sallaita? Ya Muhammad, di mana mau sembahyang? Nabi kata, qala la, tak tahu. Lalu Jibril bagi tahu pada Nabi SAW, sallaita fi Taibah wa ilaiha al-muhajarah. Kamu sembahyang ni dari satu tempat yang bernama Taibah. Bernama Taibah dan di sinilah tempat kamu akan hijrah nanti. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ni checkpoint yang pertama ni, naik buruk bukan ke langsung pergi ke Baitul Maqdis, tapi singgah di satu tempat. Checkpoint yang pertama lah kita letak. Nanti kita akan pergi lagi tempat-tempat dan checkpoint yang lain. Jadi checkpoint yang pertama ni namanya Taibah. Dan Jibril kata, wa ilaihal muhajarah. Di sini tempat kamu akan hijrah nanti. Apa makna Taibah? Taibah ni adalah salah satu nama bagi Al-Madinatul Munawwarah. Madinah ni ada banyak nama kalau kita tengok. Ya. Salah satu nama bagi Madinah itulah Taibah. Ya. Yang selepas Nabi SAW berhijrah, Nabi tukar nama kepada Al-Madinatul Munawwarah. Di mana Jibril bagi tahu, wa ilaihal muhajarah, tempat ni Taibah ni, tempat ni kamu akan hijrah nanti. Ni hijrah tak berlaku lagi ni, masih di Makkah. Sebab tu kita kena faham, Isra' dan Mi'raj berlaku walaupun khilaf ulama dari sudut harinya, malamnya. Sepakat semua malam, tapi malam ni malam tu, malam Jumaat ke malam Isnin ke, hari ni hari apa. Bulan pun ulama berkhilaf. Ada yang sebut bulan Ramadan pun ada. Ada yang kata bulan Syaban. Ya. Jadi, tetapi yang penting kita dah sebut, yang masyhurnya 27 Rajab. Dan yang pentingnya ulama boleh bersepakat bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi pada malam itu, di saat matinya Abu Talib, matinya Khadijah, orang Taif balik batu darah Nabi SAW. Di saat dakwah Islam tidak diterima, Allah tunjuk pada Nabi motivasi yang pertama. Apa motivasi pertama? Menang. Ni, kamu akan hijrah. Di sini akan didirikan sebuah daulah Islamiah. Kerajaan dan negara Islam di sini tempat dia. Itu motivasi yang Allah Ta'ala beri. Lepas tu kita dengar ayat-ayat Quran banyak. Faqad faza fawzan 'azima. Motivasi kita orang beriman ni sebenarnya adalah syurga Allah Ta'ala. Motivasi kita orang beriman ni, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam payah susah hidup kita ni, Allah uji, ada kemudahan Tuhan nak beri depan. Dua kali Allah ulang, sekali lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan dan kepayahan kita ni ada kemudahan yang Allah Ta'ala nak bagi. Kalau tidak di sekarang di dunia, di akhirat. Dan Nabi sendiri pun diberi motivasi begitu oleh Allah Ta'ala. Checkpoint yang pertama, tempat yang pertama dalam Isra', yang pertama disinggahkan oleh Nabi SAW ni, Allah Ta'ala bawanya Taibah, Madinah. Sebab apa? Simbolik dia, Nabi melihat kebun-kebun tamar banyak, nak menunjukkan bahawa di Madinah ni tempat ladang-ladang kurma. Lepas tu kita pesan jemaah-jemaah yang pergi umrah, kata kalau nak beli buah kurma ni, beli di Madinah, jangan beli di Mekah. Kerana kebun-kebun tamar ni duduk di Madinah. Itu tempat dia. Kalau nak beli buah kurma di sana, ya. Dan buah kurma ni memang satu buah yang cukup bagus dari sudut kesihatan kita. Kalau kita baca kisah ketika mana Maryam, ya, nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ya, Maryam sandar di batang tamar, Allah suruh tepuk, jatuh buah kurma ni, Maryam makan, memudahkan orang puan-puan
nak bersalin, nak lahir, memudahkan proses kelahiran. Yo. Dan biasa saya sebut, kalau kita pergi ke Mekah ni orang kira apa ni, buah zuriah. Yo, kalau tuan-tuan pergi di ladang kurma di sana, dia ada pokok-pokok kurma baru nak berberti, nak berbuah. Tengok musim kita pergi, dia ada rebung dia, kurma ni dia ada rebung dia. Rebung dia tu, kalau tuan-tuan tarik rebung ni, cium bau dia. Yo. Pernah buat dah. Pergi ke Madinah, pergi ke ladang kurma tu, tuan-tuan pernah buat. Bau dia ni, Masya Allah, Tuhan buat sebiji bau air mani manusia. Bau dia. Ya. Maka disebut buah kurma ni khasiat dia terlalu hebat. Bahkan untuk orang-orang yang tak ada zuriat dan sebagainya, cuba amalkan. Amalkan makan buah kurma ni. Ya. Terutama ni kita tengah duduk perintah kawalan larang pergerakan lah. Kalau makan nasi semua, ya. Sebelum perintah kawalan berat badan 50 kilo, habis perintah kawalan naik 70 kilo, ya. Nak hiking tak boleh, nak cycling pun tak boleh, dah. Jadi duduk makan semua ni habis lah, ya. Jadi nak oyak je tu. Dan memang disebut dalam hadis Nabi SAW, ya, siapa yang makan kurma ajwa ni kurma Nabi yang terbaik. 7 biji sehari. Makan 7 biji, insya-Allah dia terhindar daripada gangguan, daripada sihir dan sebagainya. Ada disebut dah hadis Nabi SAW. Jadi cuma kurma ajwah ni kurma yang kalau kita pergi tengok kedai-kedai, hatta kita pergi ke Madinah, dia kurma yang yang mahal. Kurma ajwah ni kurma yang agak mahal. Ya. Dah hati-hati kalau makan banyak sangat, ya, rambut kita ni boleh gugur, botok kepala kita. Itu kesan dia sebab apa? Sebab harga dia yang terlalu mahal. Bukan botok kepala ni dicing pada tidak, duit kita lah. Sebab kurma ajwa ni kurma yang harga dia tu mahal. Jadi ni bak kurma lah. Nabi nampak kebun tamar. Tempat pertama dia pergi tu, Nabi nampak kebun tamar. Nak menunjukkan di Madinah ni adalah kebun tamar. Dan kita dah sebut makna Salman al-Farisi, ya, dapat maklumat daripada ahli kitab. Dalam kitab pun cerita Nabi ni akan zahir di tempat yang di sana banyak kebun-kebun tamar. Menunjukkan itu Madinah yang ada kelebihan dan barakahnya yang tersendiri. Ya. Dan Madinah ni lah menjadi tempat hijrahnya Nabi SAW. Maknanya nak hijrah ni Allah dah bagi tahu awal kepada Nabi SAW. Bukan saja bagi tahu awal, siap tunjuk tempat lain, ini tempat ni. Nanti sinilah kamu akan sampai hijrah. Dan di sinilah akan didirikan kerajaan Islam. Sini akan didirikan kerajaan Islam. Dan memang kalau kita baca dalam sirah, bila mana Nabi SAW ni berhijrah bersama dengan Abdullah bin Uraikid, Abu Bakar, unta yang bawa Nabi SAW ni bila sampai di Madinah, subhanallah, orang Madinah ni sukalah Nabi hijrah, nak sambut Nabi SAW. Ya, hok ni nak tarik tadi unta ni, nak ajak, Rasulullah pergi rumah saya. Hok ni nak ajak, nak ajak Nabi pergi rumah dia. Macam kita lah kan, ulama-ulama besar mari, kita sangat suka kalau kita bawa dia ajak masuk rumah kita, jemput dia makan, jamu rumah kita. Jadi itu suasana orang Madinah yang bila Nabi SAW sampai di Madinah pakat berebut nak ajak Nabi SAW pergi rumah dia. Jadi ketika mana orang pergi dekat unta Nabi ni, nak tarik unta, nak ajak dia masuk rumah dia, masing-masing nak ajak ni, tiba-tiba Nabi SAW sebut, jangan pegang tali unta ni, jangan tarik tali unta ni, fa innaha ma'murah, kerana sesungguhnya unta ini telah diperintahkan oleh Allah. Unta ni berjalan ni Allah yang perintahkan dia. Di mana tempat unta itu menerung, unta ni dipanggil menerung ni panggil apa? Unta duduk. Unta duduk, disitulah dijadikan tapak Masjid Nabawi yang ada hari ni. Subhanallah. Maknanya tapak Masjid Nabawi ni Allah Ta'ala yang pilih. Tapak Masjidil Haram Allah pilih.
Yo, kalau kita baca yo, sirah masjid Masjidil Haram dibina oleh dua beranak, Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Nah, masjid apa? Masjid Al-Aqsa juga dipilih oleh dua beranak, iaitulah Nabi Sulaiman dan ayah dia Nabi Daud alaihi salam. Yang masjid-masjid ini tapak dia tu Allah Ta'ala yang pilih, bukan manusia pilih, Allah yang pilih tapak dia. Jadi bila unta tu berhenti, dia, jika orang nak ajak Nabi ni pergi makan, ajak pergi rumah dia, Nabi kata jangan dia, jangan tarik tali unta, sabar dulu. Fa innaha ma'murah, unta ini telah diperintahkan oleh Allah. Di mana tempat unta tu berhenti, unta duduk, di situlah tapak Masjid Nabawi yang ada pada hari ini. Yo. Maka Nabi SAW memulakan projek yang pertama di Madinah, mendirikan masjid sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Yo. Jadi itu yang pertama, tempat checkpoint yang pertama yang Rasulullah SAW dibawa oleh para malaikat pada malam Isra wa Mi'raj. Tapi ini perjalanan kita cerita ni masih lagi Isra. Baik, dan yang menariknya tuan-tuan, ini yang satu motivasi yang hebat. Maknanya tengah-tengah diuji kematian orang yang paling disayangi, Abu Talib, isteri, semua Mekah nak masuk tak oleh Mekah ni. Ya, Allah tunjuk bahawa kamu akan berkuasa memerintah bumi Madinah ni, akan didirikan sebuah kerajaan Islam. Subhanallah. Ni tuan-tuan boleh ambil tadi kita sebut motivasi kita orang beriman. Apa pun yang berlaku kepada kita di dunia ini, yakinlah di hujung sana tu Allah Ta'ala nak beri sesuatu. Tidak di dunia, di akhirat. Itu keyakinan yang kita ada. Lepas tu ulama dah sebut apa motivasi kita. Yo, kita nak bangun tahajud, nak baca maksurah, nak sembahyang sunat. Motivasi kita apa? Syurga. Yo, motivasi kita lah syurga. Sebab tu Nabi sebut, yo, dalam banyak-banyak hadis, yo, apa-apa amalan yang kita buat ni, Nabi kata ganjarannya syurga. Umpama dalam zikir maksurah yang kita baca, Nabi kata siapa sebut raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yo, aku redha Allah Tuhan aku, Islam agama dan cara hidup aku, dan Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul aku. Nabi kata siapa sebut 3 kalimah ni saja, Allah akan beri syurga pada dia. Masya Allah. Nak suruh kita ni sebut semua, nak suruh kita ni ingat sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi motivasi kita orang beriman ialah senantiasa kita meyakini bahawa sesuatu apa yang ada kita di depan kita hari ini, Allah Ta'ala nak beri syurga di hadapan. Baik, kita nak pindah ni. Daripada duduk di Madinah, Nabi naik balik Buraq. Tadi Jibril tanya kan, "Atadris aina sallaita?" Nabi kata, "Qala la, tak tahu. Sallaita fi Taibah wa ilaihal muhajarah." Kamu sembahyang ni di Taibah, di Madinah, di sini kamu akan hijrah. Jadi motivasi ni diberi janji kemenangan. Yo. Jadi diberi janji kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang berjuang Islam, dia tidak ada istilah kalah dalam hidup dia. Dia kalah pun dia menang. Ya. Kerana menang kita ni adalah, ya, kita menang menentang hawa nafsu kita. Ya. Walaupun kita kata dalam negara kita ni 5 tahun sekali ada pilihan raya kan? Pilihan raya umum. Ada parti-parti politik yang bertanding, ada menang, ada kalah. Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya dari sudut, ya, manusia ni, kita ni pilihan raya kita tiap-tiap hari. Setiap masa kita bertaruh dengan nafsu kita. Siapa yang menang mengalahkan hawa nafsu dia, dia boleh buat turut perintah Allah. Ya, al-imtithal bi awamirillah wal ijtinab an-nawahi. Dia buat yang Tuhan perintah, dia tinggal yang Tuhan larang. Itulah kemenangan bagi dia. Itu tanda dia dah menang dah. Ya. Bukan 5 tahun sekali.
ataupun ada wakil rakyat mati. Ya. Orang beriman dia bertarung setiap hari, setiap masa. Jadi kemenangan itulah janji Allah Ta'ala berupa kebahagiaan dunia ataupun syurga di akhirat. Ya. Baik, seterusnya bila dah Nabi itu menunggang buruk ni, Nabi naik buruk, meneruskan perjalanan. Ya. Nabi kata, aku tengok buruk meletakkan kakinya ke depan, sayup mata memandang. Buruk letak kaki depan, so, jalan lagi, jauh lagi, sayup mata memandang. Ya. Lalu bila sampai satu tempat, Jibril berkata lagi kepada Nabi SAW, inzil fasalli hahuna. Muhammad, turun semayang di sini. Nabi pun turun daripada buruk, duduk semayang. Fasalli hahuna, semayang di sini. Lalu Nabi turun macam biasa tadi, semayang rekah 2 rakaat, kemudian naik atas buruk. Lepas tu kita musafir ni kena semayang ikut cara musafir dah. Ya, pernah kita pergi ke airport. Ya, seorang ni dia semayang, ya Allah, dia baca panjang. Kawan ni nak kerja flight lah, tak khusyuk dah semayang. Sebab kita musafir, kita semayang cara kita musafir. Kalau nak baca-baca panjang ni di rumah kita, tengah malam, tengah tahajud, baca dah surah Baqarah pun tak apa. Ya, jadi kita kena faham kaedah. Biar kita faham dalam kita bermasyarakat. Ni tengah-tengah nak naik flight ni, panjang lagi baca. Ini tak kena pada tempat dia, apa yang kita buat ini. Ya. Jadi tuan-tuan, Nabi semayang 2 rakaat, Nabi naik balik menunggang buruk. Lalu Jibril tanya Nabi SAW, At-tadri aina sallaita? Muhammad, tahu tak kamu semayang di mana? Jibril tanya. Lalu Nabi SAW kata, qala la, tak tahu. Nabi kita tak tahu tu. Ya. Lalu Jibril kata, sallaita fi Madyan inda syajarati Musa. Kamu semayang ni di satu tempat yang bernama Madyan, di sisi pokok Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madyan, di sisi pokok Nabi Musa. Apa kaitan ni Madyan? Apa kaitan pokok? Apa pula kaitan Nabi Musa? Ini kita penting kita membaca sirah supaya kita faham. Di mana Nabi Musa ni kita kena faham, Nabi Bani Israel. Nanti kita sapa di Baitul Maqdis, kerana Nabi SAW sembahyang mengimamkan solat bersama Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Nabi Musa, kalau kita baca kisah dia, seorang Nabi yang dalam perut mak dia lagi. Dahsyat Nabi ni dah. Hari ni orang baloh ke, orang berlaku permusuhan, berlaku perseteruan. Ya. Orang baloh ni hari ni bila dah besar, dah kenal orang, dah ada kresi, baru jadi dendam apa jadi. Ya. Berlaku pertelingkahan. Tapi Nabi Musa ni hebat. Dalam kandungan, dalam perut mak lagi, sudah diburu oleh Fir'aun dan pada tentera dia. Ini kita sebut. Ketika mana Fir'aun ni, dia mendapat berita dan maklumat daripada tukang nujum, ahli sihir, ahli ta'bir mimpi dia, bahawa akan zahir seorang Nabi dan Rasul di kalangan Bani Israel. Anak kerba ni Fir'aun bangsa dia Kibti. Fir'aun Kibti. Nabi Musa Bani Israel. Jadi masa zaman Fir'aun tu, hak jadi rajanya Fir'aun ni, dia Kibti, bangsa dia. Hak jadi rakyatnya Bani Israel. Ni kita faham konsep Bani Israel, Fir'aun ni. Fir'aun tu bukan Bani Israel, dia bangsa Kibti. Jadi ahli nujum Fir'aun dah bagi tahu dah bahawa nanti akan lahir seorang anak lelaki di kalangan Bani Israel, dan dia akan menjatuhkan kerajaan kamu. Bila Fir'aun tahu berita ni, lalu dia mengerahkan pada tentera dia untuk melihat, cek siapa di kalangan ya,
Bani Israel ni yang melahirkan anak lelaki dibunuh. Terus dibunuh. Maka para ulama menyatakan Nabi Musa AS ni hebat tak hebat dia. Dalam perut mak dia lagi sudah diburu oleh Fir'aun, kerajaan yang besar. Hebat Nabi-Nabi dia telah. Ya. Kerasulannya itu digeruni oleh Fir'aun dan bala tentera dia. Lalu Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihi salam. Dan peristiwa ini disebut dalam Quran. Wa iznajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al al-'adzab yuzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalika bala'un min rabbikum 'adzim. Hai Bani Israel, Tuhan kata, ingatlah ketika Allah menyelamatkan kamu daripada kezaliman Fir'aun. Dia menyembelih anak-anak lelaki, dia sembelih anak lelaki, dan dia menghidupkan anak-anak perempuan. Allah sebut dalam Quran kisah ini. Tiba-tiba Allah menjadikan satu kisah, suatu takdir dan perjalanan yang hebat. Musa yang diburu, yang nak dibunuh itu membesar dalam mahligai istana Fir'aun sendiri. Subhanallah, tuan-tuan. Ini hebat. Batu kebesaran Allah Ta'ala ni tak ada orang yang boleh halang. Naiknya matahari, tidak ada mana kuasa besar dunia yang boleh menghalangnya. Bulan di waktu malam, tidak ada orang yang boleh menutupnya. Peredaran siang dan malam, tidak ada mana kuasa yang boleh menghalangnya. Dan begitulah Allah Ta'ala kebesaran dia menjadikan Musa yang diburu oleh Fir'aun ni, bayangkan bunuh habis semua anak lelaki Bani Israel, digeledah rumah ke rumah. Kalau kita baca dalam sirah, masa Nabi Musa melahirkan Musa ni, tentera mari buat spot check rumah ke rumah. Bila masuk rumah Nabi Musa ni, bila mak dia lahirkan dia, ya, Nabi Musa ni mak dia ambil letak dalam satu kuali besar, tengah masuk tentera mari. Ya, kalau dia tahu ni anak lelaki, confirm kena sembelih, kena bunuh tu. Lalu mak Nabi Musa tengah panik. Tentera datang, dia buka tudung puyuk, apa ni, tengah masuk atas dapur ni, api tengah telegak ni, dia ambil Nabi Musa, letak dalam puyuk, tutup. Subhanallah. Tentera pun masuk, cek dalam rumah semua, clear dia, tak ada clear, dia pun keluar. Mak Nabi Musa bila dah balik, dia buka puyuk, ambil Nabi Musa ni, buat keluar. Subhanallah, tak ada luka, tak ada kesang. Ini mukjizat. Ini Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa AS. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan ibu dia supaya ambil Nabi Musa ni, letak dalam bakul, hanyutkan di sungai. Kalau tuan-tuan lah sanggup ke tidak, nak letak bayi hok kecil lagi, hok baru lahir ni, letak dalam sarang, dalam bakul, hanyut ke sungai. Kalau kita tanya sanggup tak kita buat begitu pada anak kita? Baru-baru ni tuan-tuan, anak sepupu saya, anak sepupu duduk sini, yo, yang kita cerita mengandung, kemudian tak sampai bulan lagi dah buat operation, melahirkan anak peramatan lah, yo. Tengah suami dia dah selesai dah operation ni, suami dia tengah doa azan. Tengah azan ni, baby baru lahir, tiba-tiba meninggal dunia. Masya Allah, sedih. Mari semayang di masjid kita di sini, dengan belajar-belajar, menangis dia, ya, sedih tuan-tuan. Dan saya nak tanya tuan, kita nak gambarkan macam mana perasaan seorang ibu, mak Nabi Musa ni, nak terima perintah Allah, nak ambil Nabi Musa, letak dalam bakul, hanyut dalam sungai. Mak mana tak sayangkan anak. Ada ni, Ustaz yakin anak-anak kita balik rumah, kita bangun tengah malam, masuk dalam bilik dia tengok, ada anak kita ni
nyamuk duk ketik dia, kita pergi pukul, tunggu sekejap. Ini sayangnya seorang ibu, ayah pada anak dia. Ini yang menonton makali bersama keluarga. Yo, kita dulu beberapa kali masa kita kecil dulu, mak ajar kita buat kita macam tu. Dan hari ni bila kita ni dah bergelar seorang ibu dan ayah, itulah yang kita buat kepada anak-anak kita. Kasih sayang seorang ibu dan ayah pada anak ni adalah satu fitrah yang Allah jadikan. Fitrah. Yo, ya Nabi Musa bila mana Allah perintahkan supaya mak dia hanyutkan dia dalam bakul ni, ke dalam sungai, maka tiba-tiba Nabi Musa ni mari, Allah, mari berat juga tuan-tuan, mari rasa. Tapi dah perintah Allah, itu adalah satu ketentuan. Dia pun hanyutkan anak dia dengan hati yang berat. Hati seorang ibu. Nak ceritanya tuan-tuan, setiap yang Allah perintah, yang Allah suruh kita buat ni, kita jangan berat. Mesti ada kebaikan dia. Yang Allah Ta'ala suruh kita buat, wajib ada baik. Yang Allah Ta'ala suruh kita larang, mesti ada mudarat dia. Yang menariknya ialah bila mak Nabi Musa ni hanyutkan Nabi Musa dalam bakul yang dalam sungai. Nabi Musa bila sampai di istana, isteri Firaun Asia tengok comelnya budak ni, nak buat anak, ambil anak dah. Cerita ni panjang ni. Dia ambil bela, biasalah budak nak menyusu. Ni kisah dia. Raja tu. Bila seorang raja ni nak menyusu anak raja ni, elang. Buat elang. Siapa boleh mari menyusu ni, mari. Beratur panjang dah ibu-ibu ni. Wei ke ni tambah, wei ke mak ni tambah, wei ke perempuan ni tambah. Sudah dah. Aguan. Ya. Nak menyusu ni sadap. Jadi bila buat elang-elang ni, mari lah mak Nabi Musa mari. Bila mak Nabi Musa mari, beri nyusu nak selalu. Nyusu selalu. Ya. Nak sebutnya apa tuan-tuan? Nak wayaknya, ya Allah Ta'ala tarik ni. Tuhan perintah, Tuhan tarik. Tuhan suruh hanyutkan Musa. Tapi akhirnya Allah Ta'ala beri balik. Rupanya yang menyusukan Nabi Musa tu mak dia sendiri. Allah pulangkan kembali. Masa hanyut tak tahu lagi nak pergi ke mana. Tak tahu arah tuju. Tapi subhanallah, akhirnya Nabi Musa dikembalikan ke pangkuan ibu dia. Subhanallah. Itu satu kisah yang sangat hebat. Satu kisah yang begitu menakjubkan. Boleh balik pada mak ni balik. Baik, Nabi Musa ni yang ketika mana dia sudah menjadi seorang pemuda dewasa, dia keluar daripada istana satu hari. Ada Bani Israel ni, ada orang Bani Israel ni, yang bangsa di Bani Israel dizalimi oleh bangsa Kipti. Jadi bila dizalimi ni, dia minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa pun pergi dekat Nabi Musa lepuk, gitu. Nabi Musa lepuk ni mati kawan tu. Mati. Bila mati, dilaporkan pada Firaun. Lalu Nabi Musa diburu oleh Firaun dan bala tentera dia kerana membunuh di kalangan Kipti. Nabi Musa lagi. Dan Nabi Musa lagi ni, masa ni tak jadi Rasul lagi ni. Belum lagi ni. Ni sirah ni. Nabi Musa lari jauh, diburu oleh Firaun dan bala tentera dia, meninggalkan tanah kelahiran dia, mak dia, adik-beradik dia. Sapalah satu tempat. Nabi Musa lagi ni sapa ke satu tempat. Tempat itu bernama Madian. Tempat itu bernama Madian. Tempat itu bernama Madian. Dan di situlah Nabi Musa duduk di sebuah sebatang pokok. Setelah jauh lagi berehat, lalu Allah Ta'ala bawa checkpoint yang kedua. Malam Isra' dan Mi'raj, selepas Nabi pergi ke Madinah tadi, Tajibah, Allah bawa
Nabi Musa, Nabi SAW ni pergi ke Madian ni. Tempat Nabi Musa beristirahat, duduk berehat. Di situ ada sebatang pokok. Diberi kata inzil fasalli hahuna. Turun semayang di sini. Jibril tanya, atadri aina sallaita? Tahukah Muhammad mana semayang ni? Nabi kata, qala la, tak tahu. Lalu kata Jibril alaihi salam, sallaita fi Madian. Musmaya ni tempat ni nama Madian. Inda sajarati Musa, di sisi pokok Nabi Musa alaihi salam. Ya, di sisi pokok Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Taala nak tunjuk pada Nabi sallallahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu dihina di Mekah, di balik batu di Taif, orang Mekah tolak kamu, tengok Nabi Musa alaihissalam. Tengok Musa. Musa ni diburu oleh Fir'aun, oleh bala tenteranya yang ramai. Tinggal tanah air, tinggal mak dia, tinggal adik-beradik dia, diburu jauh lagi, tinggal Bani Mesir, sehinggalah sampai ke Madian. Sampai ke Madian. Ya, jadi di sini Allah Ta'ala bawa Nabi SAW tengok. Ya, kalau kamu kena di Mekah macam ni, tengok Nabi Musa ni. Inilah adab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia buru, dia pukul, dicaci, difitnah, dizalimi oleh kaum masing-masing. Jadi Allah Ta'ala nak beri motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ulama kata ini adalah satu bentuk menunjukkan bahawa semua Nabi-Nabi dan Rasul ini Islam. Kenapa bawa tempat Madian dan sinonim dengan Nabi Musa? Kerana orang Yahudi mendakwa Nabi Musa Nabi dia. Yuk, kita Islam nak tunjuk pada Nabi SAW, semua Nabi-Nabi dan Rasul ni satu saja. Agama dia satu je, Islam. Bangsa dia lain, kitabnya berbeza, syariatnya lain. Tetapi dari sudut agama, semua Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wasallam satu saja, agamanya adalah Islam. Itu yang nak ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lepas apa di Madian ni, Allah Ta'ala nak tunjuk pada Nabi SAW, tengok macam mana Nabi Musa alaihissalam terpaksa tinggal bumi kelahiran dia, jauh tinggal Mesir. Inilah perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Allah nak tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa tuan-tuan? Sebagai satu motivasi dia. Ya, berdepan dengan kaum dia, orang Mekah, orang Taif. Ya, dan cabaran-cabaran yang mendatang. Dan itulah ibrah yang kita nak ambil dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya, kalau kita buat kebaikan apa pun, ya, bukan semua orang suka. Mesti ada orang tak suka juga. Yang pentingnya kita buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cari redha Allah Taala. Baik, reka ceritanya selepas di Madian ni Nabi SAW bergerak lagi. Nabi naik buruk. Sebab lepas semayang tadi naik buruk, Jibril tanya, tak tahu. Naik buruk lagi, pergi lagi. Nabi kata bila buruk meletakkan kakinya ke depan, sayup mata-mata. Lalu tiba-tiba sapa di satu tempat. Jibril berkata, inzil fasalli hahuna, turun dan semayang di sini. Nabi pun turun semayang. Lalu Jibril bertanya, atadri aina sallaita? Tahukah kamu wahai Muhammad SAW di mana kamu semayang? Nabi kata, qala la, aku tak tahu. Lalu kata Jibril alaihissalam, sallaita fi turi Saynah haitsu kallama Allah Musa. Ini siapa yang ke berapa dah? Tadi Madian. Apa ni? Taibah, Madinah kan? Lepas tu pergi ke Madian. Ya. Di sisi pokok Nabi Musa, tempat Nabi Musa lari ketika diburu oleh Fir'aun daripada tentera dia. Naik buruk pula pergi ke mana ni? Pergi ke Turi Saynah haitsu kallama Allah Musa, di mana di sini adalah tempat Nabi Musa berkata langsung dengan Allah Ta'ala.
Ni tak sampai Baitul Maqdis lagi ni. Ni kita cerita ni Isra tapi singgah. Sebab tu kalau kita tengok dalam peta kita tengok kalau naik ke langit ni naik. Mi'raj ni makna pendakian. Naik satu langit, dua, tiga, sapalah ke langit yang ketujuh, sapalkah Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, menghadap Allah, balik. Adapun Mi'raj ni daripada Mekah, kalau tengok dalam peta daripada Mekah ni pergi ke Taibah, lepas tu pergi ke Madian, lepas tu pusing pula Turi Sainah. Ia musim sekali dalam peta. Buruk bawa Nabi malam tu, baru dah sampai ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Itu kita nak dapat gambaran dulu, tasawur di perjalanan dia. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Turi Sainah, haitsu kallamallahu Musa, di mana di Turi Sainah ni tempat Nabi Musa berkata langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Turi Sainah, di mana di sinilah Nabi Musa ni berkata pada Allah. Nabi Musa kata, qala rabbi arini anzur ilaih, wahai Tuhanku, tunjukkanlah diri, aku nak tengok kamu. Nabi Musa ni antara kelebihan dia boleh bercakap langsung dengan Allah Ta'ala. Nabi SAW dia turun wahyu, ada perantaraannya Jibril AS turun wahyu. Dan Nabi Musa ada lebih masing-masing. Jadi dia berkata langsung dengan Tuhan. Dia kata, ni dalam Quran sebut ni, qala rabbi arini anzur ilaih, ya Allah, aku nak tengok kamu. Nabi Musa minta dengan Allah nak tengok dia, nak melihat Allah. Lalu Allah kata, Allah menjawab pada Nabi Musa, qala lan tarani, ya Musa, mu tak boleh tengok aku, wala tanzur ila jabal, tapi kalau mau tengok juga aku, mau tengok ke arah bukit Turi Sainah. Tengok sana. Lalu bila tibalah hari perjanjian Musa dengan Allah Ta'ala ni, dia pun pergilah ke gunung Turi Sainah ni. Tuhan kata, kalaulah kamu tengok gunung Turi Sainah yang pejar ni, dia masih kekal tu, okey lah, maknanya boleh tengok lah. Dan tiba-tiba ketika mana Allah nak menjelmakan dirinya, maksudnya ni kita cerita dari sudut sifat yang layak bagi Allah. Sebab kita dengan Allah Ta'ala ni hatta dengan makhluk lain ada nur juga. Nur ni macam dipanggil cahaya dinding, nur. Kalau Allah buka nur hijab ini, nescaya apa yang dilihat oleh Allah semua hancur binasa. Ini kita kena faham. Ya. Jadi Tuhan dah kata dah, qala lam tarani, Musa, mu tak boleh tengok aku. Nabi Musa nak juga, walakin zul ila jabal. Kalau mu nak tengok juga, tengok ke atas, ke gunung tu Sainah ni. Kalau gunung tu masih pejar, tak berubah, kekal dengan sifat dia, mana mu boleh tengok aku. Itu maksud dia. Lalu bila mana Nabi Musa, ya, bila sampai dah waktu dan ketikanya, ketika Allah membuka hijab nak menjelmakan diri yang layak bagi Allah Ta'ala ni, tiba-tiba Nabi Musa tengok gunung Turi Sainah ni hancur. Nabi Musa jatuh ke bawah pingsan. Nabi Musa ni rebah pingsan dia. Ya, rebah tak sedar pingsan. Lalu berkatalah Nabi Musa bila dia bangun daripada pingsan dia kata, qala subhanak tubtu ilaik wa ana awwal mu'minin. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu, dan aku di antara orang yang awal-awal beriman kepadamu. Aku orang yang awal-awal beriman kepada Nabi Musa, bertaubat pada Allah Ta'ala kerana sifat dia tu nak tengok Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak izinkan. Dia nak tengok juga, Allah Ta'ala tunjuk. Nak menunjukkan cerita, nak cerita apa ni? Nak cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, adanya satu kehebatan yang luar biasa. Dan kerana itulah nikmat yang paling besar ahli syurga yang akan ada esok bukan nikmat masuk syurga. Nikmat ahli syurga itu adalah apabila mereka boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menatap wajah Allah. Itu adalah satu nikmat yang paling besar bagi ahli-ahli syurga. Ya. Jadi kita ni lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala bawa Nabi SAW
pergi ke Turi Saina ni, melihat ini tempat Nabi Musa berkata langsung dengan Allah, dan di sini Allah menunjukkan kebesarannya. Gunung Turi Saina ni hancur lebur, ya, kerana Allah Ta'ala belum lagi sempat menjelmakan diri dia, gunung dah hancur habis dah. Itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian Nabi SAW jalan lagi. Yo, naik lagi ni, naik buruk. Lepas naik buruk, tengah-tengah naik buruk, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bangunan-bangunan negeri Syam. Tengah naik buruk ni, Nabi tengok bangunan-bangunan negeri Syam. Yo, Syam ni adalah Syria dan Lebanon. Yo, tengok bangunan-bangunan negeri Syam, di mana Allah Ta'ala nak tunjuk pada Nabi SAW bahawa satu masa nanti Islam akan memerintah Syam ni. Satu hari nanti Islam akan memerintah bumi Syam. Dan dia berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, daripada penjajahan Rom. Banyak sebenarnya janji-janji Nabi SAW ni yang tidak sempat zaman Nabi hidup, tapi selepas Nabi SAW wafat. Ya, contoh Suraqah bin Malik. Kalau kita baca peristiwa hijrah, Suraqah bin Malik kejar Nabi nak dapat ganjaran 100 ekor tu. Nabi kata, si Iwan Kisra, gelang kebesaran Mahathir Kisra tu akan dikalungkan pada kamu. Tapi Nabi dah wafat. Yang menunaikan janji Nabi itu adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nabi dah wafat zaman Umar. Lepas Nabi wafat, Abu Bakar. Lepas Bakar baru naik Sayyidina Umar. Yo. Jadi malam Isra ni Allah tunjuk pada Nabi SAW bangunan-bangunan negeri Syam, bagi menunjukkan bahawa Islam akan menakluk Syam di bawah jajahan takluk Rom. Dan dia berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di mana dia bermula dengan satu peperangan dinamakan peperangan Mu'tah. Ya, zaman dulu satu peperangan ni, ada satu perang Ghazwah dipanggil peperangan Mu'tah. Perang Mu'tah ni tentera Islam sikit tak ramai, tentera golongan kufar ramai. Nabi berpesan, yo, yang pertama Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah jadi ketua panglima perang mati, gantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib gugur syahid, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Tiga orang. Nabi pesan tadi. Tiga orang panglima ni. Nak cerita tuan-tuan, Zaid bin Harisah, kalau tuan-tuan masih ingat siri-siri pengajian kita yang lalu, yang teman Nabi, yang bersama-sama Rasulullah SAW ni pergi ke Taif, atau Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW. Ja'far bin Abi Talib hak tidur dengan Nabi. Kalau kita baca peristiwa Isra' Mi'raj ni, di Hijri Ismail tu ada dua orang sedang berjerenggang tidur dengan Nabi. Satu Hamzah bin Abdul Muttalib, satu lagi Ja'far bin Abi Talib, saudara dan sepupu. Dua-dua ni gugur syahid. Ya, cuma dalam hadis tak sebut nama ni, kerana ta'ziman, membesar dan memuliakan Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj. Ya. Jadi bila berlaku peperangan Mu'tah, oleh kerana tentera musuh terlalu ramai, Zaid bin Harisah gugur syahid. Ya, kebiasaannya peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, zaman terdahulu, ketua paling berperang akan beradak dulu. Dia menjadi sasaran. Jadi bila Zaid bin Harisah gugur syahid, ya, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW, tadi anak akak ni sepupu Nabi, mengepalai pasukan tentera Islam. Ya, bila Ja'far bin Abi Talib mengepalai pasukan tentera Islam, dia pun gugur syahid, mati syahid.
ganti dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ganti naik. Sehinggalah akhirnya Abdullah bin Rawahah pun gugur syahid dalam peperangan Mu'tah ni. Ya, cerita perang Mu'tah ni panjang pula ni. Ya, kita cerita sikit-sikit saja gambaran. Lalu bila 3 orang ni syahid, lalu dilantik Khalid Al-Walid untuk menjadi panglima ketua yang memimpin pada tentera Islam. Nabi kata, tampil satu pedang daripada pedang Allah. Tampil satu pedang daripada pedang Allah. Yo, di mana Khalid Al-Walid hari pertama dia bertempur dekat 10 batang pedang. 10 batang pedang ni patah habis. Dia nak cerita hebat tak hebat Khalid Al-Walid. Yo, seorang panglima tentera Islam yang hebat. Yo. Lalu Khalid Al-Walid buat satu strategi dalam perang Mu'tah ni. Ya, ni perang hak di antara perang yang pertama nak takluk Syam. Nak takluk bumi Syam ni. Jadi Khalid Al-Walid dia susun satu strategi. Ya. Ada pasukan depan dan ada pasukan berkuda di belakang. Ya. Jadi hak depan ni, hak belakang ni, Khalid Al-Walid kata, hak belakang ni kucar dia. Buat apa ni, geruk mari menaikkan debu, biar naik, debu naik, keluar naik atas ni. Oleh kerana apa? Oleh kerana tentera Islam ketika itu tak ramai, musuh ramai. Maka Khalid Al-Walid telah menggunakan satu taktik, strategi peperangan untuk menipu daya musuh. Apa disebut Al-Harbu Khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Al-Harbu Khid'ah. Perang itu adalah satu tipu daya. Jadi bila pasukan depan pergi, hak belakang ni Khalid suruh main kucar sembuh debu dia. Warnai debu ni, go warnai debu, biar debu naik keluar. Lalu pasukan tentera Syam, ya, tentera Syam masa tu dia tengok, wah ni macam gerombol, rombongan tentera mari ni, debu penuh ni, naik amat ni. Ya. Lalu bila musuh berundur, kata Khalid Al-Walid, balik kita pusing, balik ke Madinah. Nampak tak? Bila balik ke Madinah, siapa di Madinah? Orang ambil batu belakang Khalid. Mu ni Khalid penakut, apa lari daripada medan perang, penakut ni, tak lawan musuh. Lalu Rasul kata, Khalid bukan penakut, mereka bukan penakut. Ni tuan-tuan, satu ibrah yang kita boleh ambil juga bersempena dengan COVID-19 yang berlaku hari ni. Ya. Bukan takut. Ya. Macam Nabi lah, Nabi pegang pakai baju besi. Ya. Ada kata Nabi pakai baju besi ni sampai 2 lapis. Dan Nabi takut ke pakai baju besi je? Kan Nabi ni kan nak mati syahid, tak payah pakai baju besi, dia pakai perang gitu je lah. Nah, ini kita kena faham konsep takut di sini. Ya, membetulkan pemikiran yang kalau kita ni fikir bahawa tak payah takutlah ke COVID-19 coronavirus ni. Nah, jangan tinggal bahawa di sana adanya ikhtiar, adanya tawakal, adanya usaha. Ya. Jadi bila Khalid balik ke Madinah, orang belakang batu, tangguh batu ke Khalid. Kata Khalid ni penakut lah, apalah. Nabi kata tidak, Khalid tidak takut. Ya, mereka bukan penakut, mereka bukan pengecut. Islam tentera sedikit, musuh ramai. Kalau kita pergi hadap, mana kita sekolah nak mati belaka kita ni. Jadi Rasulullah minta berunduk untuk mengumpulkan kekuatan. Itu adalah satu halah dan strategi peperangan. Tuan-tuan nampak tak? Mana zaman Nabi lagi ada tu orang tak faham konsep ni. Hak yang mereka awal dulu barangkali mungkin ada setengah-setengah, ya, mungkinlah tidak faham ataupun kurang faham dengan situasi. Ya. Sebab zaman Rasulullah sendiri pun Khalid Al-Walid, ketua panglima tentera perang yang hebat ni, orang belakang batu. Apa ni penakut ni? Tak. Nabi kata tu, ini strategi. Ya, makna bukan kita ni kena hadap. Kalau kita hadap musuh, kita sikit, habis kita akan mati semua. Jadi kita kena balik mengumpulkan kekuatan.
Jadi Syam, di mana Syam ni Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi SAW pada malam itu, bangunan negeri Syam ni Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Nabi SAW bahawa Islam akan memerintah, menakluk Syam ni. Dan dia berlaku di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Syam ditakluk di bawah jajahan Rom ketika itu, menunaikan janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu lepas tu Nabi pun jalan lagi. Bila Nabi jalan ya, naik buruk lagi ni, Allah pukul apa dah, 8.30 dah. Ya. 8.30 dah, pukul apa? Dari kat 8.30 8.29. Ya. Nampak 8.30. Nampak tuan-tuan letih dah tu. Ustaz ni aku lagi nak kuliah ni. Bismillah. Baik, ni kita tak sampai lagi ke Baitul Maqdis ni. Masjidil Aqsa belum sampai lagi. Baru melihat bangunan-bangunan negeri Syam. Ya. Jadi oleh kerana masih dah 8.30 dah. Tadi minta maaf kita lewat sikit tadi. Ada masalah teknikal, internet dan sebagainya. Jadi insya-Allah ya, kita akan cuba bersiaran lagi pada pagi esok. Untuk hari ini ya, jadi untuk hari ini boleh dah setakat tu tak? Ke nak sambung lagi ni? Kita boleh sambung lagi ni, takut tuan-tuan lah tak agak ni. Masih dah 8.30 dah. Jadi oleh kerana tu baru sampai dekat mana tadi? Nabi melihat bangunan-bangunan negeri Syam. Jadi ada beberapa tempat lagi Nabi pergi ni. Nabi semayang dan Nabi lihat dalam Isra' ni, naik buruk daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Barulah akhir Rasulullah SAW ni sampai ke Masjid Al-Aqsa. Dan selepas tu barulah nak berlakunya Mi'raj. Jadi insya-Allah oleh kerana kita ni masih dalam fatrah perintah larangan kawalan, insya-Allah Ustaz jumpa kalau panjang umur, tak ada apa-apa masyarakat, tak ada halangan, kita akan bersiaran lagi pada pagi esok. Pagi esok insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, barangkali itulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsikan pada pagi ini ya. Perjalanan Isra' ni, dah kita dah masuk dah Isra', tapi tak sampai lagi ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa belum sampai lagi. Kita masih lagi dalam perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Cuma tadi kita singgah di Madian, di Madinah, kemudian pergi di Taibah, Al-Madinatul Munawwarah. Nabi pergi ke Madian, inda syajarati Musa, di sisi pokok Nabi Musa, Turi Saina, haitsu kallamallahu Musa, tempat Nabi Musa berkata langsung dengan Allah. Kemudian pergi ke melihat bangunan-bangunan negeri Syam. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi. Beberapa tempat lagi hak Nabi singgah ni, Nabi semayang dan Nabi SAW melihat peristiwa-peristiwa pada malam Isra'. Ni Isra' daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis. Kita belum cerita lagi hak naik ke langit ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada siri yang berikutnya insya-Allah pada pagi esok. Ya. Jadi sekadar tu yang boleh disampaikan pada pagi ini, moga-moga insya-Allah ya, apa yang kita buat ni pagi ni dapat dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man salaka tariqan
yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk ilmu, Allah mudahkan jalan bagi yang menuju ke syurga-Nya. Jadi kita tak boleh pergi masjid, tapi kita ambil telefon, kita buka Facebook, kita buka kuliah-kuliah ni, insya-Allah dikategorikan sebagai satu tariq, satu jalan juga untuk menuntut ilmu. Ya Allah mudahkan kita sekeluarga insya-Allah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, sekadar itu dulu yang boleh disampaikan pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita sambung pula pada pagi esok. Jadi kita akhirkan pagi ini majlis ilmu ni. Pagi ni kita sebut dah sebab apa kita disuruh buat apa-apa waktu pagi. Nabi angkat tangan pada Allah, doa khusus, ya Allah berkatilah umatku di waktu pagi. Urusan umatku di waktu pagi. Betul, kita dah sebut orang nak berniaga, dia buka dakwah pagi, orang kata murah rezeki. Sebenarnya itu berkat Nabi, doa Nabi SAW. Nak masak pagi, nak buat apa kerja pun pagi, kuliah pagi, tazkirah subuh. Dan Nabi sendiri pun menyampaikan tazkirah tiap kali lepas subuh. Ya. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu untuk pada pagi ini. Moga-moga bermanfaat untuk saya yang menyampaikan, tuan-tuan yang mendengar. Ya. Jadi sekadar itu kita sama-sama akhirkan dengan baca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal wahidul ahad al-fadlus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ya Allah kami ini hamba yang mencintai iman. Hiaskanlah iman itu dalam hati kami ya Allah. Jadikanlah kami benci kepada maksiat dan kekufuran. Dan tunjukkanlah kami di atas jalan yang benar, petunjuk jalan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang sentiasa mengingati-Mu ya Allah, menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah dalam setiap kali pekerjaan kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan hati kami ini lalai ya Allah. Jangan Engkau lalaikan kami dengan kehidupan dunia ini ya Allah. Dan jangan Engkau lalaikan kami ya Allah dengan keluarga dan anak pinak kami daripada kami mengingati-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sekeluarga ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang mengingati-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Dan jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Yang jadikanlah ya Allah kami orang yang sentiasa memperbaiki amalan-amalan dan ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, berkatilah hidup kami ya Allah di bulan Rajab ini, di perakhiran Rajab ini ya Allah, di bulan Sya'ban yang mendatang sehari dua lagi ya Allah. Dan panjanglah umur kami ya Allah. Sempatkanlah kami bertemu dan bertamu dengan malam Lailatul Qadar, dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, syurga sebelum syurga ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Himpunkanlah kami sekeluarga ya Allah dalam syurga Firdaus semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau selamatkanlah seluruh umat Islam. Engkau selamatkanlah seluruh petugas-petugas yang sedang berkhidmat pada hari ini ya Allah. Orang lainnya ya Allah, mereka yang berada di barisan hadapan, di kalangan doktor, pasukan keselamatan, polis, pasukan tentera yang sedang dalam ujian menghadapi musibah daripada-Mu ya Allah. Termasuklah mereka yang diuji dengan sakit, yang sedang di ICU, yang sedang di kuarantin. Kurniakanlah kekuatan untuk mereka ya Allah, untuk ahli keluarga mereka ya Allah, juga untuk kami ini ya Allah, untuk kami sentiasa menjadikan ujian ini sebagai tempat kami meraih pahala di sisi-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau kurniakan hidayah kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, ampunlah dosa kami, dosa yang kami buat secara terang-terangan, dosa yang kami sembunyikan daripada pengetahuan orang ramai, ya Allah. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, dosa yang lalu, dosa yang mendatang, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka raudhah min riyadil jinan, taman-taman di taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi ibu ayah kami yang masih hidup, ya Allah, jadikanlah kuburan mereka itu yang masih hidup ini, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, saki baki umur mereka ini, ya Allah, umur yang diberkati, umur yang mendapat ketaatan, umur yang mendapat keampunan, rahmat dan ridha daripada-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan bagi kami, ya Allah, untuk mendirikan agama-Mu dalam diri kami, dalam diri keluarga kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah kelalaian kami, ya Allah, dalam menyakiti-Mu, dalam melewat-lewatkan perintah-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kekuatan bagi kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, untuk kami rajin membaca Al-Quran, untuk kami sentiasa berzikir kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.